नमस्कार बच्चों, आज हम तीसरा पार्ट बदले अपनी सोच इसके संबंधित भाषा की बात सीखेंगे। कमा ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 14। लास्ट सीमा भाषा की बात। ऑल ऑफ यू ओपन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 मां भाषा की बात। भाषा की बात। लेसन व्हाट? बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच। इसके अंतर्गत भाषा की बात। देखिए शब्दों के अर्थ। फर्स्ट वन अर्थ, मीनिंग, हिंदी मीनिंग। संघ। संघ, संघ माने सोसाइटी, समाज। संघ का अर्थ क्या है? समाज। नेक्स्ट ध्रुवीय। ध्रुवीय, ध्रुव से संबंधित। ध्रुव से संबंधित। ध्रुवीय का अर्थ क्या है? ध्रुव से संबंधित। पोलार। नेक्स्ट लुप्त। लुप्त అంటే అంతరించిపోవడం, క్షయ, తరిగిపోవడం, క్షయ. లుప్త का अर्थ क्षय. नेक्स्ट तकनीक. तकनीक, तकनीक माने पद्धति, विधान. तकनीक का अर्थ क्या है? विधान. नेक्स्ट वरदान. वरम, वर. वरदान का अर्थ वर. देखिए मां, संघ, समाज, ध्रुवीय, ध्रुव से संबंधित, लुप्त, क्षय, तकनीक, विधान, वरदान, वर. ओके, अब देखिए नेक्स्ट वन। सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाइए। मैचिंग। पानी, इकट्ठा, धरती, प्रफुल्लित, भूमि, धरा, पृथ्वी, खुशहाल, आनंद, पुलकित. नेक्स्ट एकत्रित, संचय, जमा करना, जल, वारी, नीर. अब देखिए मैचिंग. सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी बनाइए. करेक्ट मीनिंग तोटे मैच చేయమన్నారు. पानी, पानी का अर्थ क्या है? जल, वारी, नीर. पर्याय शब्दाలు सुमा. पानी, पानी का अर्थ जल, वारी, नीर. నెక్స్ట్ వన్ ఇకట్టా. ఇకట్టా అంటే టు కలెక్ట్, కలెక్ట్ చేయడం, పోగు చేయడం. इकट्ठा का अर्थ एकत्रित, संचय, जमा करना. एकत्रित करना टू कलेक्ट, संचय करना कलेक्ट చేయడం, जमा करना कलेक्ट చేయడం, పోగు చేయడం. ఓకే, इकट्ठा एकत्रित, संचय, जमा करना. नेक्स्ट धरती, भूमि, धरा, पृथ्वी. प्रफुल्लित, खुशहाल, संतोषम, आनंद, आनंद, पुलकित. मां पानी, जल, वारी, नीर. पर्याय शब्द కూడా రాసుకోవచ్చు ఇలాగే. पानी, जल, वारी,
नीर, इकट्ठा एकत्रित, संचय जमा करना, धरती भूमि, धरा पृथ्वी, प्रफुल्लित खुशहाल, आनंद पुलकित। नेक्स्ट, सही अर्थ वाले शब्द के नीचे रेखा खींचिए। करेक्ट मीनिंग వచ్చేటువంటి వర్డ్ కింద అండర్లైన్ చేయమన్నాడు। मजबूर, मजबूर का अर्थ क्या है? मजबूर ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? బాధ్య, ఖుషి, దుఃఖ। करेक्ट वर्ड बाध्य। मजबूर का अर्थ बाध्य, बाध्युడు। नेक्स्ट, संसाधन, संसाधन, संसाधन माने क्या है? सोर्स, वनरु, सोर्स, स्रोत। संसाधन का अर्थ क्या है? स्रोत, संसाधन, स्रोत। नेक्स्ट, पक्षी, पक्षी बर्ड, पंछी। पक्षी का अर्थ क्या है? पंछी। मजबूर, बाध्य, संसाधन, स्रोत, पक्षी, पंछी। मीनिंग्स ओनली ये కూడా అంతేమా। संघ, समाज, ध्रुवीय, ध्रुव से संबंधित, लुप्त, क्षय, तकनीक, विधान, वरदान, वर। पानी पर्याय शब्द, जल, वारी, नीर, इकट्ठा एकत्रित, संचय जमा करना, धरती भूमि, धरा पृथ्वी, प्रफुल्लित खुशहाल, आनंद पुलकित। नेक्स्ट, सही अर्थ मजबूर, मजबूर का अर्थ बाध्य, संसाधन, स्रोत, पक्षी, पंछी। अब देखिए नेक्स्ट वन, शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद ऑलरेडी మనం నేర్చుకున్నాం फर्स्ट ग्रामर क्लासेस लो। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। మనం ఆల్రెడీ క్రియా విశేషణ అప్ టు క్రియా విశేషణ వి లెర్న్, ఓకేనా? ఈ లెసన్ లో మనకి రిమైనింగ్ 3 ఇచ్చారు। ఏంటవి? సముచ్చయ బోధక్, సంబంధ బోధక్, విస్మయాది బోధక్। క్రియా విశేషణ వరకు మనం ఆల్రెడీ బిఫోర్ క్లాసెస్ లో నేర్చేసుకున్నాం। ఒక్కసారి రిమైండ్ చేస్తున్నా, గుర్తు చేసుకోండి మా। संज्ञा, संज्ञा माने क्या है? नाउन, किसी एक वस्तु, व्यक्ति या जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। ఏదైనా ఒక వ్యక్తి కానీ వస్తువు కానీ ఒక ప్లేస్ యొక్క పేరుని తెలిపేది संज्ञा। नेक्स्ट वन, सर्वनाम, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन, संज्ञा के बदलुगा वाडताम। यह, वह, ये, वे, तू, तुम, आप। संज्ञा को बार बार की पुनरुक्ति रोकने के लिए, संज्ञाని మళ్ళీ మళ్ళీ యూజ్ చేయడాన్ని ఆపడం కోసం సంజ్ఞ ప్లేస్ లో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం, ఓకే? అది సర్వనాम। नेक्स्ट, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, विशेषता माने गुण, दोष, आकार, रुचि, क्वालिटीज, क्वांटिटी आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव, अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, काला, सफेद। संज्ञा లేదా సర్వనామం యొక్క ఆకారం కానీ, కలర్ కానీ, టేస్ట్ కానీ లేదా ప్రత్యేకత, పరిమాణం కానీ ఏదైనా సరే దాని యొక్క క్వాలిటీని, క్వాంటిటీని తెలిపేదే एडजेक्टिव, विशेषण। नेक्स्ट वन, क्रिया, किसी काम का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। పనిని తెలిపే శబ్దాన్ని క్రియ అంటాం। వర్బ్,
नेक्स्ट क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं. క్రియ యొక్క గుణాన్ని తెలుపుతుంది. ఆ పని ఎక్కడ జరిగింది, ఎప్పుడు జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఎంత జరిగింది అని తెలిపేదాన్ని అలాంటి శబ్దాలనే क्रिया विशेषण अंटाम. घोड़ा तेज दौड़ता है, चीता तेज दौड़ता है, तेज क्रिया विशेषण. ओके, गुड़िया धीरे धीरे चलती है, ओल्ड वुमेन నెమ్మది నెమ్మదిగా నడుస్తుంది. ఎలా నడుస్తుంది, ధీరే ధీరే చల్తీ హై, నెమ్మదిగా నడుస్తుంది. సో ధీరే ధీరే అనేది క్రియా విశేషణ. मैं परीक्षा अच्छी तरह लिखती हूँ, अच्छी బాగా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాను. ఎలా రాస్తున్నాను, अच्छी तरह బాగా రాస్తున్నాను. సో अच्छी तरह అనేది క్రియా విశేషణ కదా. అంటే క్రియ యొక్క గుణాన్ని తెలుపుతుంది, అటువంటి శబ్దాన్ని క్రియా విశేషణ అంటాం. ఓకే, అంతవరకు మనం నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 3. सिक्स्थ वन समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक. नेक्स्ट संबंध बोधक. संबंध बोधक. नेक्स्ट 8th वन विस्मयादि बोधक. ఈ 3 ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాం. విస్మయాది బోధక. సముచ్చయ బోధక అంటే కంజంక్షన్. కంజంక్షన్ సముచ్చయ బోధక माने కంజంక్షన్. విస్మ సంబంధ బోధక ప్రిపోజిషన్. ప్రిపోజిషన్. విస్మయాది బోధక ఇంటర్జెక్షన్. ओके, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन इन इंग्लिश. समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक माने क्या है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे समुच्चय बोधक कंजंक्शन कहते हैं. दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जोड़ना माने क्या है, कलपड़. जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कंजंक्शन समुच्चय बोधक कहते हैं. రెండు శబ్దాలని కానీ రెండు వాక్యాలని కానీ కలపడానికి యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అలాంటి వాక్యాలను ఏమని పిలుస్తాం, అలాంటి శబ్దాలను ఏమని పిలుస్తాము అంటే సముచ్చయ బోధక్ అని పిలుస్తాం. ఏమేంటి అవి, और, बल्कि, तो, इसलिए, ही, ఇవన్నీ కూడా సముచ్చయ బోధక శబ్దాలు. और, बल्कि అంతే కాకుండా ఒక వాక్యం. నెక్స్ట్ तो అయితే, इसलिए సో దట్ ఇందువలన, ही దట్ మీన్స్ అని అర్థం. ఇవన్నీ కూడా సముచ్చయ బోధక శబ్దాలు. नेक्स्ट संबंध बोधक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के स्थान को सूचित करता है. ఈ వాక్యంలో ఆ సంజ్ఞ సర్వనామాలు ఉండేటువంటి స్థానాన్ని కారకతో పాటుగా చూపిస్తాం దీన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ के नीचे, के ऊपर, ప్రతి దానికి ముందు ఏముంటుంది, కారక చిహ్నం के ఉంటుంది, సంబంధ కారక చిహ్నం के. के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के बाहर, के अंदर, इवన్నీ కూడా సంబంధ బోధక. నెక్స్ట్ विस्मयादि बोधक इंटरसेक्शन. ते अपने आश्चर्य को प्रकट करता है, अपने मनोभावों को प्रकट करता है, ఆశ్చర్యాన్ని తెలుపుతుంది అన్నమాట. అలాంటి శబ్దాలని విస్మయాది బోధక. దీనికి ఎక్స్క్లమేటరీ ఉంటుంది. వాహ్, ఓహ్, హాయ్, ఇవన్నీ కూడా విస్మయాది బోధక శబ్దాలు. ప్రతి దానికి ఎక్స్క్లమేటరీ ఉంటుంది. ఓకే, సముచ్చయ బోధక్, సంబంధ బోధక్, విస్మయాది బోధక్. సముచ్చయ బోధక్ అంటే दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. రెండు శబ్దాన్ని కానీ రెండు వాక్యాలని కానీ కలపడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ సంబంధ బోధక ప్రిపోజిషన్.
वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के स्थान को सूचित करता है कारक के साथ संबंध कारक के साथ అంటే के का के की संबंध कारक चिह्नाలు సో के नीचे के ऊपर అంటే पेड़ के नीचे गाय है गाय ఆవు ఉంది ఎక్కడ ఉంది స్థాన ప్లేస్ पेड़ के नीचे చెట్టు కింద ఓకే के ऊपर పైన पेड़ के ऊपर बंदर है చెట్టు పైన కోతి ఉంది के अंदर లోపల घर के अंदर माँ है ఇంటి లోపల మా అమ్మ ఉంది ఓకే संबंध बोधक विस्मयादि बोधक माने आश्चर्य को प्रकट करता है आश्चर्य को प्रकट करता है वाह वो हाय మనోభావాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని తెలిపేటువంటి శబ్దాన్ని విస్మయాది బోధక్ అంటారు ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడమ్మా हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ ग्रह दिया हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ ग्रह दिया స్వచ్ఛమైన గ్రహాన్ని ఇచ్చారు మరియు స్వస్థమైన గ్రహాన్ని ఆరోగ్యకరమైన గ్రహాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ రెండింటిని కలిపి ఒకే వాక్యంగా రాసాం हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ఈ రెండు శబ్దాలని కలిపామన్నమాట स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया కాబట్టి और అనేది రెండు శబ్దాలని కలపడానికి ఉపయోగించాం కాబట్టి ఏమవుతుంది समुच्चय बोधक नेक्स्ट वन अब समय आ गया है कि अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए हम कुछ कदम उठाए अब समय आ गया है ఇప్పుడు సమయం వచ్చేసింది ఒక సెంటెన్స్ हम कुछ कदम उठाए మనం కొంత ముందడుగు వేయాలి అది ఒక సెంటెన్స్ సో రెండు వాక్యాన్ని కలుపుతున్నాం దేని సహాయంతో कि दो शब्दों में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है समुच्चय बोधक ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము టూ వర్డ్స్ ని కానీ టూ సెంటెన్సెస్ ని కానీ మనం కలుపుతాం సో ఇక్కడ ఈ టూ సెంటెన్సెస్ ని మనం కి అనే సముచ్చయ బోధకను ఉపయోగించి కలిపి రాస్తాం అబ్ సమయ ఆ గయా హై కి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసింది ఏమంటే అబ్ హమ్ కుచ్ కదమ్ ఉఠాయే ఏ సమయం వచ్చింది మనం కొంత ముందడుగు వేయాల్సిన సమయం ముందు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది కాబట్టి ఈ రెండు సెంటెన్స్ ని కి అనే దాన్ని యూస్ చేసి మనం కలిపి రాస్తాం కాబట్టి కి అనేది ఏమవుతుంది సముచ్చయ బోధకం మీరు ఎక్కువ రాసేటప్పుడు మిస్టేక్ చేస్తారు చూడమ్మా కి కి ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ దగ్గర మీరు చాలా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటారు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా దీని ప్లేస్ లో ఇది దీని ప్లేస్ లో ఇది రాస్తారు టోటల్ డిఫరెంట్ రెండు పూర్తి మీనింగ్ మారిపోతుంది చిన్న మిస్టేకే కానీ మీనింగ్ పూర్తిగా మారిపోతుంది ఎందుకంటే కి అనేదేమో సముచ్చయ బోధకం రెండు శబ్దాలు కానీ రెండు వాక్యాలు కానీ కలుపుతాం కి అనేదేమో సంబంధ కారక చిహ్నం రెండు శబ్దాల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలుపుతాం తర్వాత స్త్రీలింగ శబ్దం ఉంటే దాని సంబంధాన్ని తెలుపుతాం అన్నమాట కి రాస్తాం స్త్రీలింగం అయితే ఓకే కాబట్టి ఇది కి అనేది ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ పక్కన వస్తుంది అది ఒక్కటి కొండ గుర్తు పెట్టుకోండి కి అంటే ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ పక్కన ఉస్నే కహా కి అతడు చెప్పాడు ఏమంటే వర్బ్ కహా చెప్పెను కదా కి చెప్పాడేమంటే లేదా ఉస్నే పూछा कि లేదా तुमने पूछा कि हिंदी का महत्व क्या है నీవు అడిగావేమంటే హిందీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి పూछा అడిగాను వర్బే కదా కి పూछा कि ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ వస్తుంది అది కి అనేది వర్బ్ తర్వాత వస్తుంది ఈ కి ఎక్కడ వస్తుంది రెండు శబ్దాల మధ్య రెండు సంజ్ఞల మధ్య కానీ సంజ్ఞ లేదా సర్వనామం మధ్య కానీ సంబంధాన్ని తెలిపేటప్పుడు రెండు
రెండవ శబ్దం స్త్రీలింగ అయితే ఈ కీ రాస్తాము. సీత రాముకి పత్ని హై, పత్ని స్త్రీలింగు. సో రాముకి రాముకి సీతకి మధ్య సంబంధాన్ని తెలుపుతున్నాం. రాముని యొక్క భార్య, వైఫ్ ఆఫ్ యొక్క అనే మీనింగ్. అది స్త్రీలింగం అయితే కీ రాస్తాం. ఓకే, పత్ని స్త్రీలింగం కాబట్టి కీ రాస్తాం. అనుసరణ కి కీ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కి సముచ్చయ బోధక శబ్దం, రెండు వాక్యాలని కలపడానికి ఉపయోగిస్తాం. కీ రెండు శబ్దాలు, రెండు సంజ్ఞల మధ్య కానీ ఒక సంజ్ఞ సర్వనామ మధ్య కానీ సంబంధాన్ని తెలపడానికి రాస్తాము. ఓకే, యహ్ ఉస్కి కలం హై, ఉస్కి వహ ప్లస్ కి, ఉస్కి ఒక సర్వనామం, కలం స్త్రీలింగ కాబట్టి కీ రసం, వహ ప్లస్ కి ఉస్కి అని సర్వనామకి సంజ్ఞకి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలిపేటప్పుడు నెక్స్ట్ మూడు స్త్రీలింగం అయితే ఈ కీ రసం. ఈ కీ ఎక్కడ రాసాము? రెండు సెంటెన్సెస్ ని కలపడానికి రాసాం కి. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ తర్వాత వస్తుంది. కి సముచ్చయ బోధక కి అనేది ఎప్పుడు కూడా వర్బ్ తర్వాత వస్తుంది. అనుసరణ नेक्स्ट वन, वर्तमान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी. वर्तमान के लिए भी नहीं, वर्तमान कोसम प्रेजेंट कोसमे कादु, भविष्य के लिए भी भविष्यత్తు కోసం కూడా, బల్కి కాకుండా. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ ని మనం బల్కి అంటే కాకుండా అనే దాన్ని యూజ్ చేసి కలిపి రాస్తాం. కాబట్టి బల్కి అనేది ఏమవుతుంది? సముచ్చయ బోధక. నెక్స్ట్ వన్, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा. यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा. ఈ పని ఇక్కడ జరగకపోతే ఎక్కడ జరుగుతుంది? యह काम यहाँ नहीं होगा ఇక్కడ జరగదు. यह काम कहाँ होगा ఈ పని ఎక్కడ జరుగుతుంది. ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ ని కలిపి రాస్తాం. यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा ఇక్కడ జరగకపోతే ఎక్కడ జరుగుతుంది. అంటే సో ఈ తో అనేది ఏమవుతుంది? సముచ్చయ బోధక. అర్థమైందమ్మా? और कि बल्कि तो అలాగే इसलिए అనేది కూడా వస్తుంది సముచ్చయ బోధకు. కాబట్టి రెండు శబ్దాల మధ్య కానీ లేదా రెండు వాక్యాలని కానీ కలపడానికి, రెండు శబ్దాలని కానీ రెండు వాక్యాలని కానీ जोड़ने के लिए కలపడానికి సముచ్చయ బోధక శబ్దాలను యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సంబంధ బోధక చూడండి. किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था. किसी के पास ఎవరి వద్ద కూడా, के पास స్థానాన్ని తెలుపుతుందని చెప్పాం కదా. किसी के पास ఎవరి వద్ద కూడా అమ్మాయి ప్రశ్నలకి జవాబు లేదు, జవాబు లేదు ఎక్కడ? ఎవరి వద్ద కూడా. సో के पास. అలాగే ధరతి के ऊपर प्रकृति है, భూమి పైన ప్రకృతి నేచర్ ఉంది. సో धरती के ऊपर पैना. प्रकृति के भीतर जीवन है, के भीतर प्रकृति लोपल जीवितम उंदी. के भीतर, के पास, के ऊपर, के भीतर, के अंदर, के बाहर, ये सब क्या है? संबंध बोधक शब्द. ये शब्द संबंध को प्रकट करता है, संबंध को प्रकट करता है, स्थान को प्रकट करता है. ऐसे शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं. नेक्स्ट वन, वाह कितनी सुंदर प्रकृति है. वाह ఎంత అందమైన నేచర్. वाह ఆశ్చర్య కలుగుతుంది. అబ్బా. हाय कितना प्रदूषण है. బాధేస్తుంది. అయ్యో ఎంత పొల్యూషన్. ఓ यह क्या हो गया. అరే ఇదేమైపోయింది. సరే, సో ఇవన్నీ ఏంటి? మనోభావాలను తెలిపేటువంటి శబ్దాలను ఏమని పిలుస్తాము? విస్మయాది బోధక. ఏమేంటి అవి? వాహ, हाय, वोह, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक.
అర్థమైందమ్మా? సముచ్చయ బోధకం అనే రెండు శబ్దాలని కానీ రెండు వాక్యాలని కానీ కలపడానికి వాడతాము. సంబంధ బోధక సంజ్ఞ లేదా సర్వనామం యొక్క స్థానాన్ని సంబంధాన్ని తెలియజేస్తాము. విస్మయాది బోధక మన మనోభావాన్ని తెలియజేసేటువంటి శబ్దాలు. ఓకే, ఇప్పుడు కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు చూడమ్మా. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अव्ययों से कीजिए. अव्यय अव्यय అంటే అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం. వికారి అవికారి శబ్దాలు, అవికారి శబ్దాలను అవ్యయాలు అంటే लिंग वचन कारक और काल से जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता है उन शब्दों को अव्यय कहते हैं. लिंग वचन कारक और काल से जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं आता है उन शब्दों को అవ్యయ कहते हैं. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా లింగ వచన కారక కాల దృష్ట్యా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ శబ్దాల్లో అయితే మార్పు రాదో అలాంటి శబ్దాలని అవ్యయాలు అంటారు. క్రియా విశేషణం, సముచ్చయ బోధక, సంబంధ బోధక, విస్మయాది బోధక ఈ 4 కూడా అవ్యయాలు. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చి వాటిని సరైన అవ్యయంతో పూర్తి చేయండి అన్నాడు. जंगल में साधु जानवर डैश खूंखार जानवर रहते हैं. जंगल में साधु जानवर और जंगल में అడవిలో సాధు జంతువులు మరియు క్రూర జంతువులు. సాధు జాన్వర్ और खूंखार जानवर బ్లాంక్ లో और ఫస్ట్ బ్లాంక్. డొమెస్టిక్ యానిమల్స్, వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ पेड़ डैश उसकी जड़ें होती हैं. చెట్టు కింద కన వేళ్ళు ఉండేవి. జడే మన రూట్స్. पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे जड़ें होते हैं. నెక్స్ట్ डैश मुझे अच्छे अंक मिले. నాకు మంచి మార్కులు లభించాయి. వాహ్ వాహ్ నాకు మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, మరిన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి అంట కదా. వాహ్ मुझे अच्छे अंक मिले. नेक्स्ट क्लास లో మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ధన్యవాదాలు.